Dear students, welcome to our online classes. Hope you all are doing very well. So on the sequence of our online classes, today once again we will go through a new story, and of course it is from our EFT book. So we have decided that we will go through with the EFT book as our respected Tushar sir is already, he is conducting the classes on your grammatical portion. So I thought to me it would be better to go with the EFT book. Okay, so on the basis of this EFT syllabus, I have chosen a new topic for you, and this is once again a new story. Okay, and the name of the story is The Boys and the Frogs, and it is from Uri 33. So please have your EFT book with you and go through the story. Okay, so as Miss doesn't have any book, Miss just wrote it down on the board. Here's the whole story is been written, and Miss will go through this story. But for you, I would like to ask you to have your own English book with you. Okay, so have your EFT book at your hand and go through the unit 33, lesson 1 to 2. So the story is The Boys and the Frogs. So let us go through the story at first. So Fozle and Saiful are playing near the pond. So basically this story is about two of the boys. One is Fozle and another one is Saiful. Okay, that means Fozle and Saiful are two friends. Okay, so Fozle and Saiful are playing near the pond. Where they are playing? They were playing near a pond. Then see, croak croak, it is not a word. Actually, basically it's indicating the frogs are, how the frogs are making the sound. Okay, so croak croak is basically the sound of the frogs that the frogs were making. Then firstly says, now one of the friends of these two boys, like Fosle. So Fosle says, listen Saiful. Now Fosle is asking Saiful to listen to him, that there are frogs here. Let's see them. Fosle is happy. So basically Fosle heard that the frogs are making sound, croak croak, and hearing the sound, he got an idea. So he asked his friend Saiful to go near the ponds and to see that what the frogs were doing. So he proposed that, listen Saiful, there are frogs here, let's see them. And Fosle is happy, as Fosle is now going to play a tricks with the frogs. So undoubtedly he will be happy. Now I have an idea, Saiful says. So when Fosle is about to share his idea, now Saiful also proposed that, listen, I have an idea. এখন সাইফুলেরও মাথায় একটি আইডিয়া চলে এসছে. So he throws a stone. Stop, Fosle says. নাও হি থ্রোস এ স্টোন. তো সাইফুল যখন বলে যে আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে, সাইফুল সেই বলার সাথে সাথেই তাদের সেই ফ্রগগুলোর দিকে কি ছুটতে লাগলো, স্টোন মানে পাথর ছুটতে লাগলো. স্টপ, ফসলে সেস. নাও ফসলে ইজ মেল্টিং. সো ফসলে ইজ হার্ট বাই সিইং হিজ ফ্রেন্ড throwing the stones. So he asked him to stop throwing the who asked whom? Fosle asked Saiful to stop throwing the stones. That means Fosle is quite kind-hearted boy, isn't he? Of course he is. So the frogs swim away. Sorry, Saiful says. The frogs swim away. So যখন তুমি অবশ্যই কোনো এনিমেলের দিকে কিছু ছুড়বে, সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না. So also happened with the frogs. So the frogs to and fro started running, and they swim away. Sorry, Saiful says. Now Saiful becomes sorry, and he feels really very he feels sorry for the frogs and also for his friend. So he apologized to his friend Fosle. So basically from Fosle and Saiful, who seem to be more kind-hearted person or kind-hearted boy? Of course Fosle, isn't it? কারণ ফসলেই তো বারণ করেছিল. কাকে বারণ করেছিল? সাইফুলকে, যে নো ডোন্ট থ্রো দ্য স্টপ থ্রোয়িং দ্য স্টোনস. ওকে, তো সাইফুল ইজ নট অ্যাকচুয়ালি, আমরা এটা বলতে পারি না যে সাইফুলও খারাপ, বিকজ আমরা জানি যে সরি বলে সে অবশ্যই কখনো খারাপ হতে পারে না. সে ভালো মানুষ বলেই সে তার দোষ স্বীকার করে এবং সে সরি বলে, তাই না? তো সরি যে বলে সে সবসময়ই ভালো, সে সবসময়ই ভালো মনের মানুষ. তো যদিও সাইফুল প্রথম দিকে একটু খেলতে চেয়েছিল সেই ব্যাঙগুলোকে নিয়ে, যদিও তার
যদিও তার সেই চিন্তাটা একটু ভুল ছিল, হতে পারে সেটা তার ভুল ছিল, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে সাইফুল একেবারেই খারাপ। যদি সাইফুল সত্যিই খারাপ হতো তাহলে হয়তো সে তার ফ্রেন্ড ফসলের কথা শুনতো না এবং তার হয়তো সরি বলারও ইচ্ছে হতো না। কিন্তু যেহেতু নাও অ্যাজ সাইফুল ইজ সরি, দ্যাট মিনস হি ইজ রিয়েলি আ ভেরি গুড হিউম্যান বিং ফ্রম ইনসাইড আউট। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ অলসো টু ফলো অ্যাবাউট ইট। দ্যাট দেখো, যখনই আমরা কোনো দোষ করি, আমরা মানুষ, আমরা ভুল ত্রুটি করতেই পারি, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমরা ওই ভুল ত্রুটিকে আমরা আর শুধরাবো না, আমরা সেটিকে নিয়েই চলতে থাকবো। অ্যাজ সুন এস ইউ সে দ্য সরি, ইউ অ্যাপোলজাইজ, দ্যাট মিনস ইউ আর এ গুড হিউম্যান বিং, ইউ রিয়েলি রিপেন্ট ফর হোয়াট ইউ ডিড। ওকে, তো এই ছিল আজকের গল্পটি। তাহলে চলো আমরা ওয়ান্স অ্যাগেন উই শু হ্যাভ an overview of this story. So the name of this story is basically The Boys and the Frogs. Here, who are the boys? The boys are Fosle and Saiful. Who are they? They are friends. Where they were playing near the pond. Okay, so how the frogs were making the sound? It was croak croak. So যদি তোমাকে এভাবে কোয়েশ্চেন করা হয় যে হোয়াট ডিড ফসলে ডু, বেসিক্যালি ফসলে তুমি এভাবে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারো। আর তুমি যদি বলো যে নো মিস, আই ওয়ান্ট টু জাস্ট মেক ইট সিম্পল আর কিপ ইট সিম্পল, ওকে, ইউ ক্যান অলসো ডু সো। সে ফসলে সেজ লিসেন টু, ফসলে আস্কড সাইফুল টু গো নিয়ার টু দ্য ফ্রগস দ্যাট টু সি what they were doing. That means Fosle says, listen Saiful, there are frogs here, let's see them. That's it. Or Fosle was happy. Then what did Saiful tell? Saiful told that he had an idea. So what did Saiful do? Saiful started throwing the stones. On whom? Saiful started throwing the stone on the frogs, on that picky frogs. Then what happened at the last? At the last, Fosle stopped Saiful from throwing the stones on the home, on the frogs. And what did Saiful do at last? At last, Saiful apologized. At last, Saiful said sorry to whom? Said sorry to his friend Fosle, and he was also hurt by doing so. Okay, so now please go through the choose the best answers. আমি জানি এগুলো তোমরা পারবে, but still miss want you to go through it once again. See what are the boys doing? সেখানে কয়েকটা অপশন দেওয়া আছে। the best option is they are throwing stones. তারা কি করছিল? No, sorry, they are not throwing stones. It's not right, because ফসলে কিন্তু he was not throwing the stone. Who was throwing the stone? সাইফুল ওয়াজ থ্রোয়িং দ্য স্টোন। ওকে, তো আমরা বলতে পারি না যে তারা স্টোন দিচ্ছিল, বেটার উই সে দে আর প্লেয়িং, তাই না? তারা খেলা করছিল। কিন্তু আমি যদি বলি যে স্টোন কে মারছিল, তাহলে পাথর ছুঁড়ে কে মারছিল? সেটি সাইফুল ছিল। সো দ্য ফ্রগ সুইম অ্যাওয়ে, বিকজ ফ্রগগুলো কেন সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল? কজ দে আর অ্যাফ্রেড, কারণ তারা ভীত ছিল, তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। So the last one is the moral of the story. So every story has a moral, every story has some educative value. Okay, so from this story what do you understand? হোয়াটস দ্য মোরাল অফ দিস স্টোরি? ডোন্ট থ্রো স্টোনস অ্যাট অ্যানিমেলস, অর্থাৎ পশু পাখিদের প্রতি, অর্থাৎ নিরীহ প্রাণীদের দিকে কখনো পাথর ছুঁড়ে মারবে না। এটা শুধু পশু পাখিদের দিকে নয়, অর্থাৎ তুমি অকারণে কারো দিকেই তুমি পাথর ছুঁড়ে মারতে পারো না। দুষ্টুমি এক জিনিস, কিন্তু সেটি করতে গিয়ে যেন কারো ক্ষতি না হয়, আমাদের সেটির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তো অযথা আমরা কেউকে হার্ট করতে পারি না, অযথা আমরা কেউকে আঘাত করতে পারি না। সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার স্টোরি টুডে। তো বেসিক্যালি এই স্টোরি হচ্ছে বয়েস অ্যান্ড দ্য ফ্রগস। তো এখানে দুজন বন্ধু, ফসলে সাইফুল। তো সাইফুল ওয়াজ থ্রোয়িং দ্য স্টোন, বাট ফসলে ওয়াজ স্টপিং হিম ফ্রম থ্রোয়িং দ্য স্টোনস। ওয়ের ডিড দে সি দ্য ফ্রগস? দে স দ্য ফ্রগস নিয়ার দ্য পন্ড। হাউ ডিড দ্য ফ্রগস মেক দ্য সাউন্ড? দে ওয়ার মেকিং দ্য সাউন্ড ক্রোক ক্রোক। ওকে, সো ডু ইউ থিঙ্ক, এখন মিস তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন দিচ্ছি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি? তোমার কি মনে হয় যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি তোমার কেমন লেগেছে? আই হোপ you will say that miss I enjoyed the story, but at the end of the story I just felt sorry for the frogs. I was hurt by seeing seeing Saiful throwing the stones on the innocent frogs. Okay, I hope you will do the same. You will give your opinion like this.
So from this story, প্লিজ গো থ্রু ইউর অ্যাডভান্স ইয়াং লার্নার্স বুক। ওই অ্যাডভান্স যে মডেল কোয়েশ্চেনে তোমাদের দ্য বয়েস অ্যান্ড দ্য ফ্রক্সের উপর একটি মডেল কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। আই উড লাইক টু আস্ক ইউ টু সলভ দ্য মডেল কোয়েশ্চেন ফার্স্ট, অ্যান্ড দেয়ার ইউ উইল হ্যাভ সো মেনি চুজ দ্য বেস্ট আনসার্স, you will have so many fill in the blanks. So one, you can do it one by one, or if you want that you can do it at a time, I mean in a day, you can also do the same. But I would like to ask you to only have a homework on the question answer, okay? তোমাদের যে মডেল কোয়েশ্চেন আছে তা থেকে তোমরা এই স্টোরির উপর কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে নেবে। এখন এই তো গেল আমাদের স্টোরির কথা। সো বিফোর completing this class, before we are done, I would like to tell you one more thing, that দেখো প্রত্যেকটি গল্প থেকে আমাদের কিছু না কিছু শেখার থাকে। সো ফ্রম দিস স্টোরি হোয়াট ডিড উই লার্ন? উই লার্ন দ্যাট we are not supposed to hurt anyone without any reason, for no reason। তুমি অযথা কেউকে হার্ট করতে পারি না আমরা, ঠিক আছে? একটু মারামারি আমরা করি, সেটা হয়তো আমরা দুষ্টুমির ছলে করি, কিন্তু রিমেম্বার যে আমি সেই দুষ্টুমি করতে গিয়ে যেন আমি কারো ক্ষতির কারণ না হই, কারো কোনো বড়সড় আঘাতের কারণ না হই, ঠিক আছে? তো আমাদের যখন আমরা কোনো দুষ্টুমি করব, যখন আমরা কোনো মজা করবো আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে, তখন আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টি একটু খেয়াল রাখতে হবে, তাই না? তো আমরা তো অবশ্যই জেনে শুনে ওকে ওভাবে আঘাত করতে চাই না, তারপরেও দুর্ভাগ্যবশত কিংবা আনফর্চুনেটলি এরকম কিছু হয়ে যায়, তো আমাদের সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো সবসময় সেটির জন্য কী করতে হবে? আমরা একজন ফ্রেন্ড আরেকজন ফ্রেন্ডকে সবসময় ওয়ার্ন করে দেবো, আমরা এক ফ্রেন্ড আরেক ফ্রেন্ডকে সবসময় বুঝাবো যে হ্যাঁ, আমরা যে এই কাজটি এভাবে করছি, ইটস নট রাইট। যেমনটা দেখো ফার্স্টলি করেছে সাইফুলকে, সে বলেছে স্টপ, সাইফুলকে সে বারণ করেছে যে স্টপ থ্রোয়িং দ্য স্টোনস অন দ্য ফ্রগস। সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আ বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ, দিস ইজ হোয়াট a best friend has to be, and this is what a best friend is supposed to be। এরকমই হয় বেস্ট ফ্রেন্ড যখনই তোমার কোনো দেখেছে না তুমি কোনো খারাপ কিছু করছো, কিংবা তোমার জন্য এই কাজটি করা সঠিক হচ্ছে না, তুমি ভুল পথে যাচ্ছ, তখন অবশ্যই তোমার যে ভালো বন্ধু, যে সত্যিই তোমার ভালোটা চাই, যে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড, সে অবশ্যই তোমাকে নো ম্যাটার হাউ ডু ইউ ফিল, তুমি তাকে ভুল বুঝছো কি ভালো বুঝছো, সে অবশ্যই তোমাকে ওয়ার্ন করার চেষ্টা করবে, সে অবশ্যই তোমাকে থামাবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের স্টোরির মোরাল। So the moral is actually never hurt anyone, not only the animals but also everything, including whether it's animal or human being or any tiny creature. Even it's a small thing, please be careful about using it, be careful about treating it, okay? তো তোমার একটি ছোট ট্রিটমেন্ট, তোমার একটি ছোট কথা কিন্তু অনেক বড় একটি এফেক্ট ফেলতে পারে। তো এটা ছিল শুধুমাত্র একটি অ্যানিমেল দিয়ে, ঠিক তেমনটি আমরা প্রত্যেকের উপরেই অ্যাপ্লিকেবল, এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল। আমরা কেউকে অযথা অকারণে আঘাত করতে পারি না, আমরা কারো মনে অযথা কষ্ট দিতে পারি না, ঠিক আছে? সো ডোন্ট হার্ট এনিওয়ান, নট অনলি দ্য অ্যানিমালস বাট অলসো এভরি ক্রিয়েচার, এবং ডোন্ট হার্ট এনিওয়ান ফর নো রিজন, উইদাউট এনি রিজন, ওকে? ইফ ইউ হ্যাভ এনি এগোনি, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইস্যুস, প্লিজ share it and please have a discussion, have a open discussion। এইগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমে শেষ করতে পারি। তোমার যদি কোনো ফ্রেন্ডের কথা ভালো না লাগে, তুমি সেটা তাকে বলতে পারো, তাকে বোঝাতে পারো, বাট ইউ ক্যান্ট হার্ট হিম, ওকে? তুমি তাকে ওভাবে হার্ট করতে পারো না। এখন হার্ট করা যে শুধুমাত্র আঘাত করা সেটি নয়, শুধুমাত্র যে তুমি তাকে মারলে, একটি চিমটি কাটলে, একটু মারলে, একটা কামড় দিলে সেটাই কিন্তু হার্ট করা নয়। হার্ট অনেকভাবেও হতে পারে। তুমি যে কথা বলছো তার দ্বারা যদি সে আঘাত পেয়ে থাকে, তার যদি সেটিতে মনে কষ্ট লেগে থাকে, তাহলে সেটাও কিন্তু আঘাত করা। তো আঘাত করা কিন্তু শুধুমাত্র শারীরিকভাবে হতে পারে না, ইট ক্যান বি বোথ মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যাল, ওকে? তো আমরা যখন মেন্টাল, দ্যাট মিনস আমরা যখন ভার্বালি কোনো কিছু মানুষকে বলবো, যখন আমরা কোনো কথা বলবো, তখন সেই কথা বলার আগেও আমাদের একটু ভেবে নিতে হবে যে আমার এই কথায় আমার বড়জন কিংবা আমার ফ্রেন্ড কষ্ট পাচ্ছে না, তো আমি অযথা কোনো প্রাণীকে মারছি না, তো ঠিক আছে? তো এই ছিল আজকে আমাদের পুরো স্টোরির একটি মোরাল। সো ফর ইউ আই উড লাইক টু গিভ ইউ এ হোমওয়ার্ক, দ্যাট প্লিজ গো থ্রু দ্য advanced learners, that means the model question book, and please find out the model question of this chapter, that means the story based on the two boys and the frogs, and please
হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু, আমি একে বলবো না যে একেই আমাকে করে দেখাতে হবে। তুমি যদি চুজ দ্য বেস্ট আনসার করতে চাও, ওকে চুজ দ্য বেস্ট আনসার করে ক্লিক করে মিসকে সেটি সাবমিট করবে। আর যদি বলো যে না আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার বেশি এনজয় করি, তাহলে তুমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও করতে পারো, কারণ আমি জানি তোমাকে আমি যেভাবেই দেবো না কেন তুমি সেটি আমার জন্য কমপ্লিট করবে। আর এই গল্পগুলো আমরা ক্লাসে অনেকবার পড়েছিলাম, হয়তো তখন মজার ছলে পড়েছি, কিন্তু এখন তো যেহেতু এটি আমাদের সিলেবাসে আছে, তাই আমাদের সেটিকে ইগনোর করা একেবারেই যাবে না। তাই আমরা আজকে থেকে সিরিয়াসলি ওই সিলেবাসকে নেওয়া শুরু করেছি, ঠিক আছে? তো এই ছিল আজকের ক্লাস। I hope we will meet very soon on the next class. So till then, stay well and take care, babies.